أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لتغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون إنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلى رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yasin, surah ke-36, 83 ayat. Surah Al-Makkiyah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pernyataan dari Allah bahawa Muhammad SAW itu benar-benar seorang Rasul yang membawa Al-Quran sebagai wahyu dari Allah. Sebabnya Al-Quran diturunkan kepada Muhammad SAW. Yasin. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah salah seorang daripada Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Kerana itu mereka lalai. Majoriti orang kafir pasti mendapat azab kerana tidak mengindahkan peringatan Allah. Sesungguhnya pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka kerana mereka tidak beriman. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, kerana itu mereka mendongak, dan kami jadikan di hadapan mereka sekatan dinding, dan di belakang mereka juga sekatan, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga. Peringatan hanya berguna bagi orang yang takut kepada Allah. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang yang mahu mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan keampunan dan pahala yang mulia. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.
Kisah penduduk sebuah kota yang harus menjadi pengajaran bagi penduduk Mekah. Dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar, Antakiyah, iaitu ketika mereka didatangi Rasul-Rasul kami, iaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga-tiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepadamu. Mereka penduduk negeri menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusannya kepada kamu. Dan kewajipan kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang kerana kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, nescaya kami rejam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih daripada kami. Mereka utusan-utusan itu berkata, nahas dan malang kamu itu adalah kerana kamu sendiri. Apakah kerana kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dan datanglah dari hujung kota seorang lelaki, dengan bergegas dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Dan apabila ditanya, sudahkah engkau menerima agama mereka? Maka jawabnya, tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah dan menciptakanku, dan hanya kepadanya lah aku dan kamu akan dikembalikan. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah mengkehendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku dan mereka juga tidak akan menyelamatkanku. Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarlah pengakuan keimananku. Setelah dia mati, lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Dia, lelaki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi keampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang yang telah dimuliakan. Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan sesuatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya dan kami tidak perlu menurunkannya. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu mereka mati. Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu setiap kali datang seorang Rasul kepada mereka. Mereka selalu memperolokkannya. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan. Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air agar mereka dapat makan daripada buahnya, daripada hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Maha suci Allah yang telah menciptakan semua berpasang-pasangan, baik daripada apa yang ditumbuhkan oleh bumi
dan daripada diri mereka sendiri maupun daripada apa yang tidak mereka ketahui. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami hilangkan siang dan malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan dan matahari beredar di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia dalam bentuk tanda yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarannya. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahawa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Dan kami ciptakan juga untuk mereka pengangkutan lain seperti apa yang mereka naiki. Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan. Melainkan kami selamatkan mereka kerana rahmat yang besar daripada kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksaan yang di hadapanmu di dunia dan azab yang akan datang akhirat, agar kamu mendapat rahmat. Dan setiap kali suatu tanda daripada tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling daripadanya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, belanjakanlah sebahagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu, orang yang kafir itu berkata kepada orang yang beriman, apakah patut kami memberi makan kepada orang yang jika Allah mengkehendaki dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan mereka, orang kafir berkata, bilakah janji hari kebangkitan itu terjadi jika kamu orang yang benar? Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar, sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Keadaan orang mukmin di hari kiamat. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Sungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh bersandar di atas dipan-dipan pelamin. Di syurga itu mereka memperolehi buah-buahan dan memperolehi apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat daripada Tuhan yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang kafir, berpisahlah kamu daripada orang mukmin pada hari ini, wahai orang yang berdosa. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Dan sesungguhnya ia syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antara kamu, maka apakah kamu tidak mengerti? Inilah neraka Jahannam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu. Masuklah ke dalamnya pada hari ini kerana dahulu kamu mengingkarinya.
Tempelakkan cercaan Allah terhadap orang yang tidak beriman. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan jika kami mengkehendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka sehingga mereka berlumba-lumba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat? Dan jika kami mengkehendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, nescaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Muhammad SAW bukan seorang penyair, dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah sesuai baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas, agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang kafir. Dan kekuasaan Allah membangkitkan manusia di hari kiamat. Dan tidakkah mereka melihat bahawa kami telah menciptakan haiwan ternak untuk mereka, iaitu sebahagian daripada apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya. Dan kami menundukkan haiwan-haiwan itu untuk mereka, lalu sebahagiannya untuk menjadi tunggangan mereka dan sebahagian untuk mereka makan. Dan mereka memperolehi berbagai manfaat dan minuman daripadanya, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Dan mereka mengambil sembahan lain selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Mereka sembahan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentera yang disiapkan untuk menjaga sembahan itu. Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau wahai Muhammad bersedih hati. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka nyatakan. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahawa kami menciptakannya daripada setitis mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah wahai Muhammad, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk, iaitu Allah yang menjadikan api untukmu daripada kayu yang hijau. Maka seketika itu kamu nyalakan api daripada kayu itu. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan kembali yang serupa itu? Jasad mereka yang sudah hancur itu benar, dan dia maha pencipta lagi maha mengetahui. Sesungguhnya urusannya apabila dia mengkehendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maka maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan. Sadaqallahul azim.